Salut mes amis, les élèves de la deuxième année collégiale internationale. Et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va commencer à présenter ou expliquer les leçons de la matière SVT pour l'année de la deuxième année collégiale. Donc, merci de me rejoindre. Avant de commencer, n'éteignez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde avoir à comprendre les leçons de manière simple et efficace. Et toujours, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne وما تنساوش حطوا لنا un like باش تدعمونا باش نزيدو نبارطاجيو معكم les leçons ديال la matière دي SVT. Donc, كما كتعرفوا اننا ديجا بارطاجينا la vidéo concernant le programme اللي غتقراو هاد l'année. Donc, اللي بغا يشوف les leçons اللي عنده هاد العام غادي نحط ليه le lien ديال la vidéo au-dessus à la description. D'accord? Donc, بالنسبة للدورة الأولى غتقراو les phénomènes géologiques internes. Donc, l'année précédente قريتو les phénomènes géologiques externes. Donc, هنا غنشوفو الظواهر اللي كتجينا من le profondeur de la terre, اللي كتجينا من الباطن ديال الأرض. D'accord? Par exemple, il y a les séismes, les volcans et هنا عندنا les continents. غنشوفو واش كيوقع بيناتهم. Donc, la leçon الأولى اللي عندكم c'est la théorie de la tectonique des plaques. ولا يقدر شي أستاذ يسميها la théorie de la dérive des continents. نظرية تكتونية الصفائح أو لا نظرية زحزحة القارات. Donc, situation de départ. Donc, عندكم هاد le décommon اللي كيبين لنا le visage de la planète terrestre. Donc, الوجه ديال الكرة الأرضية خلال الأزمنة الجيولوجية. Donc, هاد le premier Trias, Jurassique, Crétacé, actuellement la présent, donc كيتسموا أزمنة géologique. Donc, la question c'est quoi? C'est observer le visage de la Terre. Donc, وعطينا الملاحظة اللي يمكن تستخرج من هنا. C'est quoi? Donc, à votre avis. Donc, إلا شفنا le présent مع le premier. Donc, اش كنلاحظوا هنا? Les continents sont quoi? Sont attachés les uns par rapport aux autres. Donc, ملاصقين مع بعضياتهم. وهنا لي كونتينون متباعدين. دونك اش يمكن لي نقول مع الازمنه كنلاحظ بان لو فيزاج دو لا تير ما تيبقاش كيما هو. مع الازمنه لو فيزاج il se change. وجه الكره الارضيه كيتغير مع مرور الزمان. دونك من هاد لي دوكومون نديرو لانتروداكسيون. دونك عندنا لو فيزاج دو لا بلانيت تيرستر vu depuis l'espace n'a pas cessé de changer depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Donc le visage ou l'ouest de la planète terrestre, donc ملي كنشوفوه من l'espace من الفضاء كنلاحظوا بان il se change avec le temps. ما كيبقاش كيما هو مع المده غادي وكيتغير. داكور؟ اشنو لقينا بلي par exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud شنو لقيناهم في الاول؟ لقيناهم ont été consolidés. Ça veut dire attachés. كانوا ملتحمتين. Se forment d'un seul bloc. كانوا ملاصقين وكانوا كيشكلوا قارة واحدة. هذا par exemple l'Afrique et l'Amérique. Mais ملي مشى الزمان غادي وكتغير الزمان شنو لقينا بلي هذا لو بلوك il est fragmenté تهرس. وشنو عطانا deux continents qui se sont éloignés l'un de l'autre au cours du temps. Donc نرجعوا هنا باش تفهموا اشنو لقينا. الا خدينا الامريك مع الافريك لقيناهم باللي sont consolidés كانوا ملتحمتين على شكل قاره واحده. هذا لو بلوك هذا مع مرور الزمان ولا تجزأ. وشنو عطانا جوج ديال القارات اللي هي الافريك الى امريك دو سود. وشنو وقع لافريك الى امريك دو سود بقاو كيتباعدوا مع مرور الزمان حتى ولاو بهذا الزمان اكطويلمون ils sont très éloignés l'une de l'autre. D'accord? Donc les questions là نجاوبوا عليهم في هذه la leçon. C'est quoi? Quels sont ces changements? شكون هما التغيرات اللي لاحظنا من l'espace et quel est le lien existe-t-il entre ces changements et le mouvement de la plaque? Donc نشوفوا التغيرات شنو العلاقة ديالها مع le mouvement. Ça veut dire le fait de bouger des plaques. يعني
القارات كيتحركوا ولا لي بلاك كنشوفوا السكيل ديال لي بلاك وشنو هو العلاقات ديالهم مع هذا لو شونجمون اللي تيوقع لو فيزاج دو لا تير. Donc premièrement on va commencer par la théorie de la dérive des continents. نظرية زحزحة القارات. toujours حنا تنخدموا les exercices donc كنعطيكم exercice وكنستخرجوا une réponse ومن بعدها كنديروا une conclusion. donc هكا كنخدموا بعلوم حيث الارض. donc nous avons le document suivant là نوريكم من بعد représente la situation des continents depuis 250 millions d'années jusqu'à la situation actuelle. donc هاد الوثيقه اللي غنبين لك دابا كتبين لنا لو فيزاج ديال لو جلوب تيرستر من 250 مليون سنه قبل moins ça veut dire قبل avant 250 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. donc les questions c'est quoi? comparer la situation des continents au fil de temps les uns par rapport aux autres et que peut-on conclure? donc le document représente quoi? la situation des continents depuis 250 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. اش كنلاحظوا comparer la situation des continents اش كنلاحظ على القارات مع مرور الزمن القارات ما تيبقاوش مفيكسين ils ne sont pas stables ما تيبقاوش جالسين في بلاصتهم وما كيتحركوش نو القارات مع مرور الزمن تتغير الوضعيه ديالهم la situation ça veut dire الوضعيه كتغير مع مرور الزمن. d'accord donc si on veut répondre à la question الاولى نقولوا بلي la situation des continents change avec le temps. ملي تنقولوا لو طون هنا ça veut dire تنهضروا على دي مليون داني راه ماشي غدا غنلقاو امريكا زادت بعدات بزاف نو راه هادشي كيستغرق ملايين السنين. دونك اشنو لاحظنا لقينا بلي il y a les continents qui s'approchent et d'autres qui s'éloignent. غنرجعوا باش تفهموا الا لقينا هنا لافريك مع الامريك تلاحظوا بلي لافريك مع الامريك مع مرور الزمن غاديين وكيتباعدوا. باغ كونطخ باغ اكزومبل ناخذوا لافريك مع لوروب شوف معايا هنا لافريك مع لوروب شنو هنا متباعدين شويه هنا غادي كيتقربوا وهنا غادي كيتقربوا ولا لافريك مع لازي. دونك اش كيوقع لا سيتوياسيون دو جلوب تيرستر ولا لي كونتينون اش كيوقع لهم change avec le temps. il y a des continents qui s'approchent هناك قارات تتقارب et d'autres qui s'éloignent. ممكن نعقل على جوج كلمات s'approche et s'éloigne هنا تتباعد. خلي اش قال لك اش يمكن لك تستنتج داكور اش يمكن لنا نستنتجوا les continents bougent les uns par rapport aux autres. on parle de la dérive des continents. donc les continents القارات ما تيبقاوش ستابل تيتحركوا مع الوقت بوج البوج تتحرك فيما بينها. دونك هاد العمليه التحرك ديال لي كونتينون كتسمى لا ديريف دي كونتينون نظريه زحزحه القارات. غنشوفوا شكون مولا هاد النظريه. دونك conclusion. La dérive du continent est une théorie proposée en 1912. donc واحد السيد سميتو ألفريد فيجنر جا العلماء 1912 اشنو قال لهم. دونك هاد ألفريد فيجنر سي ان فيزيسيان ميتيورولوج واحد العالم فيزيائي عالم المناخ وفيزيائي في نفس الوقت. جا العلماء قال لهم اشنو النظريه ديالو اش كتقول que tous les continents étaient autrefois réunis en une seule masse continentale appelée la Pangée. Puis ce mégacontinent s'est fracturé donnant plusieurs continents mobiles. قال لهم شنو أن جميع القارات كانت قديما مجتمعة. tous les continents autrefois كانت على شكل une seule masse كانت على شكل كتلة واحدة على شكل قارة واحدة. شنو سماها لا بونجي. جميع القارات كانوا متلاصقين وكيشكلوا لنا كتلة واحدة سميتها لا بونجي. شنو وقع لهاد لا بونجي ولا لو ميغا كونتينون. ميغا سافو دير شي حاجة كبيرة. ميغا كونتينون قارة كبيرة. شنو وقع لها إلي فراكتوري تجزأت تهرسات ومن بعد عطاتنا بلوزيور كونتينون موبيل عطاتنا مجموعة من القارات تتحرك. دونك ألفريد فيجنر جا وقال لهم tous les continents au passé ils sont réunis. ils ont réuni. d'accord هاد لي كونتينون كانوا متلاصقين على شكل كتلة واحدة سميتها لا بونجي. شنو وقع لهاد لا بونجي إلي فراكتوري وعطاتنا بلوزيور كونتينون عطاتنا مجموعة من القارات اللي كنشوفوها حاليا.
واش كيوقع القارات موبيل تتحرك لي زان بارابور aux autres. دونك هذه خصني نعقل عليها. لا تيوري دو الفريد ويجنر خصني نعقل عليها مزيان. تري بيان. دونك ملي جا العلماء وقال لهم هادشي واش غادي يتيقوه؟ نو. دونك باش يتيقوه اشنو خاص يدير؟ خاصو يعطيهم لي زارغومون، خاصو يعطيهم دلائل، خاصو يعطيهم براهين باش يتيقوه. الفريد ويجنر pour tenter de prouver sa théorie et convaincre la communauté scientifique, Alfred Wegener a présenté ses arguments. Donc, باش يتيقوا لي scientifiques وباش يبين النظرة ديالو بلي هي صحيحة، ألفريد فيجنر خصو يعطيهم دلائل. 3 arguments اللي عطاهم ألفريد فيجنر pour tenter de prouver la théorie ديالو. Donc, غنبداو بالأول، c'est quoi? C'est l'argument morphologique. Lorsqu'on dit morphologie, يعني كاينة la morphologie، يعني كاين لا فورم. ملي تنقولوا morphologique يعني لا فورم. اشنو دار فيجنر؟ vous avez هاد لي دو كومون. خدا شنو؟ هنا عندنا لا بوزيسيون اكتويل دي كونتينون افريكان اي دو لامريك دو سود. دونك حاليا ها لامريك دو سود فين كاينه، ها لافريك فين كاينه. دونك دابخي حنا غادي نحاولوا نستخرجوا البراهين اللي عطاهم فيجنر، ما غاديش نعطيهم لك بحال هكا، نحاول انت اللي تستخرجهم. دونك اشنو عندنا؟ قال لك في لا كيستيون كومباري لي كوتي دو لافريك دو سود، qu'est-ce que vous constatez؟ دونك قال لك قارن لي كوتي، هاد الجناب ديال لافريك الى امريك دو سود، الجناب ديالها شنو كنلاحظ ابو تخابي؟ كنلاحظ انه الى هذه قربتها لافريك شنو كنلاحظ؟ كتجي معها مقاده، لا فورم ديال هذه الى لصقتها مع هذه كتجيو بحال. اش كتسمى هذه العمليه؟ كتسمى هناك بيناتهم تكامل هندسي. عقل على الكلمه تكامل هندسي، كتسمى la complémentarité géométrique. La complémentarité géométrique. La forme ديالهم بيناتهم تكامل. هادشي كيدل على انها كانتا قديما ملتصقتين. ملي درت هذه بحال قطعتي شي ورقه داكور وعطات لك 2 ديال الوراق، الا عاودت لصقتيهم كيدل بان كانوا في الاول على شكل ورقه واحده. دونك دابخي هذا اشنو نلاحظ؟ كنلاحظ بلي لوبسيرفاسيون دي زيماج اللي وريناكم دابا سي كوا لقينا بيناتهم اون كومبليمونتاريتي جيومتريك اونتر لي كوتي افريكان اي سود امريكان، كاين بيناتهم تكامل. دونك علاش كيدل هادشي؟ cela signifie qu'elle était sous forme d'un seul continent jadis. دونك هادشي اللي كيدل بانه كانتا على شكل قاره واحده سابقا. دونك علاش اعتمد ألفريد فيجنر هذا البرهان؟ اعتمد على لا فورم. اشنو لقى تكامل هندسي. دونك الخلاصه اللي تعقل عليها ان لارغومون مورفولوجيك كيعتمد على لا فورم ديال لي كونتينون. واش كاين ما بين لا فورم؟ كاين لا كومبليمونتاريتي جيومتريك، تكامل هندسي. دونك لارغومون مورفولوجيك c'est-à-dire la complémentarité géométrique entre les formes des continents. par exemple هنا خدينا لافريك مع الامريك لقيناهم متكاملتان، وهذا الشيء كيدل بلي انه كانتا جاديس شنو كانتا سو فورم دان سول ميغا كونتينون. داكور. دونك عاود زاد لهم لارغومون الثاني كتسمى لارغومون بيتروغرافيك ولا جيولوجيك. بيتروغرافيك ولا جيولوجيك، البرهان الصخري. علاش غيعتمد فوتخ به هنا؟ غيعتمد على الصخور. دونك vous avez le document suivant montre des roches anciennes، صخور قديمه دو لاج ديباس 2 مليار داني. دونك العمر هاد الصخور اللي غنوريك دابا العمر ديالهم كيفوت 2 مليار داني. elles sont répandues sur les continents africains et sud-américains. هاد الصخور لقيناهم في l'Amérique et sud-Amérique et l'Afrique bien sûr. donc regardez ici عندنا هنا هذا le schéma ولا le document il représente l'Amérique du Sud مع l'Afrique و les roches اللي فيهم. vous avez ici بهاد لا كولور هادي كتسمى لي بلوك اونسيان، يعني صخور قديمه جدا، وهادو بلي بلو فير صخور جديده. دونك دابخي لو دوكومون rapprochez les deux continents، قال لك قربهم بيناتهم. qu'est-ce que vous observez en ce qui concerne la répartition des roches sur les deux continents؟ قال لك اش يمكن لك تلاحظ على توزيع لي روش اللي كاينين في لي دو كونتينون. دونك الا قربت هذه مع هذه اش كنلاحظ؟ شوف معايا هنا ملي قربت هاد لي روش مع هاد لي روش لقيت بيناتهم بحال الا كانوا في بلاصه واحده.
داكور. دونك عندي واحد الصخره هنا عمرها 2 مليار داني، وواحد الصخره هنا عمرها 2 مليار داني. يعني ان هاد لي غوش كانوا تشكلوا في بلاصه وحده. ما يمكنش انا نمشي للبرازيل مثلا ولا الارجنتين نلقى واحد الصخره العمر ديالها مثلا 3 زون 3 سنين، ونجي لافريك نلقى بحالها نيت 3 سنين. ما يمكنش، امبوسيبل. دونك اش يمكن لنا نقول؟ الا لقيتهم هنا وهنا في نفس عندهم نفس العمر، تنعرف باللي راه كانوا في بلاصه وحده. فوقاش غيكونوا في بلاصه وحده؟ نهار كانوا هاد لي دو كونتينون ملاصقين. اسكي داكور؟ سي تو سامبلومون. دونك انا اش غنقول ليه؟ On constate clairement que la continuité des aires des roches anciens âgés de plus de milliards d'années entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc مساحه فاش كاينه الصخور هنا كتجي ملاصقه مع المساحه فاش كاينين الصخور هنا. داكور، جاي مع مقاده نيشان. دونك هاد لابارتي هاد المساحه فيها صخور اللي العمر ديالهم 2 مليار داني. ملي جيت لهنا لقيت صخور العمر ديالهم 2 مليار داني، وملي لاصقتهم لقيت بلي هاد المساحه جايه مع هاد المساحه. دونك استمراريه تنقولوا هاد المساحه اللي فيها لي غوش كتجي مستمره مع هاد المساحه اللي كاينه هنا. دونك ça veut dire ان هذا l'argument géologique كيعتمد على لي غوش. اشنو لقينا؟ il est basé sur la continuité des zones de répartition des anciens roches. لقينا استمراريه ديال توزيع الصخور القديمه entre l'Amérique et l'Afrique. دونك ملي تنقول لك l'argument géologique، ملي تنقول لك علاش كيعتمد، تقول لي il est basé sur les roches. ملي نقول لك شنو لقى، تقول لي il y a une continuité des zones de répartition des roches. très bien. ما زادش قنعوا هادشي، شنو زاد ليهم؟ زاد ليهم اقوى برهان كاع هو البرهان l'argument paléontologique. donc l'argument paléontologique، البرهان المستحثي. لي فوسيل، شكون هما لي فوسيل كيتسمى المستحثات؟ هما لي غيست ou les traces des anciens organismes qui ont vécu dans le passé. donc المستحثة هي واحد البقايا ولا واحد الاثار ديال واحد الكائن حي كان كيعيش قديما. داكوغ، كان كيعيش قديما ومات ونقارض، وشنو وقع ديك الاثار ديالو ولا البقايا ديالو تحولات الى صخور، وكنجيو كنلقاو حنا دوك الصخور على شكل مثلا باش كنا كنعرفوا الديناصورات عايشين عرفناهم لحقاش خلاو الاثار ديالهم. دوك الاثار ديالهم تلقاوهم على شكل صخور. هاد الاثار كتسمى مستحاثه لي فوسيل. دونك شنو دار الفريد فيجنر؟ دونك عندنا هنا هاد لو دوكومون ريبريزونط واحد الكائنات حيه كانت كتعيش قديما، شنو ملي انقرضت خلات الاثار ديالها سو فورم دي فوسيل. دونك عندنا هنا الميزوزور، سي ان بيتي ريبتيل دو لاك دو لو، فوقاش كان كيعيش قبل من 260 مليون سنه. داكور، هاد الميزوزور فين لقيناه؟ جينا لقيناه في لافريك، هاد لو بوين اللي هنا، ولقيناه في الامريك دو سود. داكور، بيان. ثم عندنا هنا غلوسوبتيريس، هي واحد النبته من بلون تيرستر كانت كتعيش قبل 240 مليون سنه. فين لقيناها؟ لقيناها في لافريك، في الامريك دو سود، في لازي، في الاسترالي اي في لونتراكتيك. دونك لقيناها في جميع القارات. داكور، راه ماشي نبته مستحاثه ديالها، يعني انقرضت وخلات لنا لي طراس سو فورم اون روش. بوي كان عندنا هذا النوع اخر ديال الزواحف، سي ان ريبتيل prédateur terrestre ayant vécu de 240 millions d'années. دونك علاش نعتمدوا حنا على الميزوزور مع غلوسوبتيري؟ شنو كنلقى؟ الى دونك كان هذا الحيوان كيعيش في هذه لا ريجيون في لافريك. داكور، كان كيعيش في لافريك. دونك ملي كان كيعيش في هذه لا ريجيون لقى فيها ظروف ملائمه ولقى ما ياكل اكسيتيرا. دونك ملي غادي نمشي للبرازيل ما غاديش نلقى نفس الحيوان كيعيش هنا قديما، لحقاش يقدر تكون الظروف ماشي هي هذيك. دونك هاد الميزوزور ملي لقيت المستحاثه ديالو هنا وديالو هنا، يعني اش يمكن ليا نقول؟ واش يمكن هاد الميزوزور يقطع البحر يمشي من لافريك حتى لامريك؟ ما يمكنش، لحقاش سي ان بتي ريبتيل، زاحف صغير كيعيش غير في البحيرات. دونك هاد لو ريبتيل كيفاش غادي يلقى المستحاثه لي غيست ديالو هنا ولا غيست ديالو هنا؟ علاش لحقاش هادشي كيدل ان هاد القارات قديما كانوا ملاصقين. ملي كانوا ملاصقين هاد لي دو كونتينون
هاد لو ريبتيل كيعيش في منطقة واحدة، وملي مات ونقار وتفرقوا القارات شنو وقع؟ مشاو هاد لي غيست هنا ومشاو بعض لي غيست هنا، ولا لي تراس ديالو، هادوك لي تراس كيتسموا لي فوسيل. داكور. نمشيو للغلوسوبتيريس، النبته اللي الظروف اللي كاينه هنا، مثلا كنلقى واحد نوع النباتات هنا، داكور، ماشي بالضروره غنلقاوهم في جميع القارات، نو. دونك كاين عندنا واحد النباتات في لافريك ما تلقاوهمش في الامريك دو سود، وما تلقاوهمش هنا وما تلقاوهمش هنا. دونك هاد الغلوسوبتيريس لقيتها هنا كامله، وما يمكنش هادشي امبوسيبل ان واحد النبته كتعيش في لافريك اللي الجو ديالها مثلا سخون ما يمكنش تلقاها كتعيش في لونتراتيك في القطب الجنوبي، نو. دونك علاش لقيت المساحات ديالها هنا لي فوسيل هنا ولي فوسيل هنا؟ دونك هذا الشيء كيدل بانه هاد النبته كانت كتعيش في منطقه واحده، وملي انقرضات وتحولات لي فوسيل عاد لي غيست ديالها مشاو تفرقوا على لي كونتينون. دونك فوقاش كانت كتعيش هاد النبته في بلاصه واحده؟ نهار كانوا القارات متلاصقين. دونك هاد الشيء كيدل بلي ان القارات قديما كانوا متلاصقين. دونك décrire la répartition des espèces fossiles de part et d'autre part de l'océan Atlantique. قالك قارن لي فوسيل اللي كاينين هنا ولي فوسيل اللي كاينين هنا، اش يمكن ليها تقول ليه chacune des espèces fossiles continentales a été découverte sur plusieurs continents. Donc واحد لا فوسيل بحال الكروسوبتير لقيتها في بزاف ديال لي كونتينون séparés par des milieux océaniques. دونك هاد لي كونتينون كيكونوا مفرقين بالبحار، بحال اكزومبل الميزوزور مع ديك لا فوجير اللي هي غلوسوبتيريس. دونك هاد غلوسوبتيريس واش يمكن لها تقطع البحر تمشي تعيش في الامريك وتمشي تعيش في الاستراليا والانتاركتيك؟ نو. دونك علاش لقيت البقايا ديالها تما؟ هادشي كيدل ان قديما كانت كتعيش في منطقه واحده، وهادشي كيدل بلي لي كونتينون كانوا قديما ملاصقين. دونك كونكلوزيون، l'argument paléontologique علاش كيعتمد على لي فوسيل؟ اشنو لقينا؟ لا ديكوفيرت، اكتشفنا دي ميم اسبيس فوسيل سور ديفيرون كونتينون، لقينا واحد الانواع، نفس الانواع ديال المستحدثات في قارات مختلفه. هادشي كيدل باللي هاد واش كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا باللي هاد لي فوسيل ملي كانوا على شكل كائنات حيه ما كيقدروش يقطعوا البحر. Donc, bien que ces organismes n'avaient pas la possibilité de traverser les océans, ما عندهمش القدرة يقطعوا les océans. Donc, اش يمكن لي نقول هنا؟ هادشي كيدل بلي هاد المستحدثات ولا هاد لي زورغانيزم، دونك هاد الكائنات الحية نهار كانت كتعيش في منطقة واحدة، وفوقاش ملي كانوا القارات متلاصقين. دونك هاد البراهين الثلاثة هو اللي اعتمد عليها فيجنر باش يقنع لا كومونيتي سيونتيفيك بان القارات كانوا متلاصقين. مي دوماج هاد لي سيونتيفيك les arguments précédents montrent que les continents actuellement étaient réunis à un seul méga-continent appelé la Pangée. دونك ملي شرح لك انا بهذا الشيء اللي شرحتها لك عرفتي باللي راه القارات كانوا متلاصقين. دونك ولكن في ذاك العهد العلماء ما تيقوش. دونك remarque les scientifiques de l'époque ont refusé la théorie de Wegener. ما تيقوش la théorie de Wegener واخا عطاهم les arguments. Pourquoi? Car les arguments présentés n'étaient pas convaincants vu. هادشي اللي كيقول لهم ما كانوش كيشوفوه، ما كانوش الالات باش يمشيو لامريك ويقارنوا هنا مع هنا، هو استعمل الخرائط وهادشي ما كان ما متيقينوش. دونك خصهم يشوفوا بعينيهم. دونك هاد لي زارغومون n'expliquent pas le moteur de la dérive de continent. ما تيقوش كيفاش كيتحركوا لي كونتينون، هذا هو البروبليم. ولكن ملي جاو العلماء وحدين اخرين لقدام بينوا بعض دوطخ ارغومون اللي كتبين بلي القارات فعلا كانوا متلاصقين، وهذا الشيء حتى مات فيجنر. ولكن ملي بينوا هاد العلماء باللي القارات كانوا متلاصقين خلاو النظريه لفيجنر اللي ما تيقولوا راه شكون اللي اكتشف هذا الشيء ديال حركات القارات هو فيجنر. داكور، احتراما له. دونك الحاجه المهمه اللي تعقل عليها في هذه لا بروميير بارتي ان لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون شنو هي tous les continents autrefois sont réunis sous forme d'un seul continent qui s'appelle la Pangée. Puis la Pangée elle est fracturée وعطاتنا plusieurs continents اللي هما موبيل. وباش فيجنر
يبين النظريه ديالو اعطى دي زارغومون عطى لارغومون ثلاثه لارغومون مورفولوجيك علاش كيعتمد على لا فورم وشنو لقى اون كومبليمونتاريتي جيومتريك عطى لهم لارغومون باليونتولوجيك المستحاثي علاش كيعتمد لي فوسيل وشنو لقى لي ميم فوسيل فاش في لي ديفيرون كونتينون وهادشي كيدل على لي فوسيل كانوا كيعيشوا في منطقه واحده اي فينالمون عطاهم لارغومون جيولوجيك شنو علاش كيعتمد على البرهان كيعتمد على لي روش وشنو لقى لا كونتينويتي دي زير دي روش لقى استمراريه ديال المساحه فاش كنلقاو لي روش في لي دو continent اللي هي l'Afrique et l'Amérique. Donc je vous remercie pour votre attention. La séance prochaine inchallah غنشوفوا هاد لي زارغومون الاخرين اللي اكتشفوا العلماء d'autres données scientifiques en faveur de la dérive du continent. Donc je vous remercie. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTP et merci de partager la vidéo avec vos amis. Donc وما تنساوش تحطوا لنا un like. Donc au revoir. Donc à la vidéo prochaine.